ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸ ਨਾ तेरे भाई मैं पक्का तो नहीं होया ते ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम नादरीन, टी टाइम में खुश आमदीद। और सुनिया सी नादरीन, आसमां खा गई जमीन कैसे कैसे। नहीं जमीन खा गई। कहते हैं कि जब टू मच इन लिटिल बिट होती है, यानी स्मॉल में बिग की एंट्री होती है, यानी औकात तो बाहर हो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, देखो आप तो सीधी बात कर रहे हैं। आप तो बंदे पहचाने जाते हैं हवाओं के रुखों से। नाज़रीन, असी ते भेजिया सी कालू बादशाह, देख रहे हैं गुरूर चेक ओए होए, चक्कर ही हो रहा है। मैं कहना नाज़रीन, मैं बट ते पट्टी फिल्म बनाई, असी मिलन गए उस्मान पीरजादा साहब नूं, उन्होंने को मैं खाना खादा बह के, उन्होंने अपना लाहौर जिथे ना पिछे छोटा जिहा वो किचन टैप बनाया। उन्होंने कहा कि इंडियन वड्डे वड्डे आर्टिस्ट जिहड़े ने उन्होंने तक भी मूवी पहुंची है, और उन्होंने कहा यार की चीज़ है, वो एक दूजे नूं बट ते पट्टी कह के छेड़ते ने। मेरी तबीयत नहीं खराब हुई, बिल्कुल मैं कहा ओहदे काम ने, ठीक है जी। वड्डे वड्डे आर्टिस्टां ने मेरी तारीफ, कपिल शर्मा एक नाम नाम, बिल्कुल उन्होंने कहा भाजी मैं तुहाडा फैन हाँ, मेरी वाइफ तुहाडी फैन। वाह वाह वाह। मैं कहा भाजी तुहाडा वड्डा पन आ, तबीयत नहीं खराब हुई, ये नहीं कि भी मैं उत्थे पता नहीं की करन लग पिया, ठीक है जी। ओए 2 घंटे का सफर है, ओ 3 मिनट की एंट्री। ओए सोचा नहीं था हमने कि यूं भी बरसेंगे बादल कभी, ओए होए होए ओए होए हमारे ही अपने साले एक मच्छरे मच्छरे हुए पानी जज्बात। ओए सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई, मैंने वो मेल आपको कर दी है, वो चेक करके मुझे रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा सर, आप माशाल्लाह बड़े लोग हो गए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ऐसा करने के लिए पहले व्हाट्सएप खोलना पड़ता है। सर व्हाट्सएप खोल लिया था। नहीं, आप वीडियो कैमरे के ऊपर ही कही जा रहे हैं। चलें सर। सर कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है। कैसा आपका रहा सफर लाहौर का? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा ही एहसान है। पढ़े पानी पी रहे हो? नहीं भाई, अनपढ़? वही जो तो वही जहां मैं छोड़ के गया था वहीं पे। फैसल यार माइंड चेंज करें अपना यार, प्लीज। फरीद साहब ही फैसल यार आई नो दैट यू आर फरीद साहब। काम कराया भाई जी, अखर का काम करवाया भाई ये कोई मजाक नहीं हो रहा, सीरियस हो रहा है। गेस्ट आए हमारे पास। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने मुझे बुलाया। नहीं सारी बदतमीज लोग हैं, मुझे ये इनको पता होना चाहिए। लेकिन मैंने ये हमारे से ही गए हैं यार वो क्या? सर देखे नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस चीज से कि भाई स्टेटस चेंज होता है बंदे का। अगर उनकी मोहब्बत में कोई फर्क आया फिर आप बात करें। आप उनसे कोई काम कहें, को आपको पैसा चाहिए जो आपकी हस्बे जरूरत बात है, आप वो देंगे आपको। लेकिन आप स्टेटस, मैंने कहा फैसल भाई स्टेटस चेंज करो आप, हमें पता चले हमारा आर्टिस्ट आया, हमारा नाम रोशन करके आया। इतना तो बनता है भाई। आपने नीचे कमेंट्स नहीं पढ़े? पूरे वीडियोस में नीचे फैसल रामे इनकी वजह से हमारा नाम ऊपर हुआ है। लोगों ने, मैं उसमें हूं ही नहीं, शो में, मैं शो में सामने मैं हूं ही नहीं, लेकिन लोगों ने नीचे कहा सजाद जानी जिंदाबाद, सजाद जानी। क्यों बोला? इनडायरेक्टली फैसल रामे की वजह से। हट जाएंगे जी, वो मैं 2-4 शो और करूंगा, वो फिर डायरेक्ट फैसल पे ही आ जाएंगे। हेलो नहीं ठीक है, कोई बात नहीं सर नहीं असी बेटा, मेरा वो साहब आ वो बंब कट के आकर कहता चल जाऊगा, कहता मेरे को हो रहा है, मेरे को और भी है, टेंशन का दी लेना, मेरे को मुक जाएंगे मैं होर तैयार कर लांगा।
मेरे को फैक्ट्री आ हाँ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਬੰਬ ਰਾਮੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ कैसा नाम है बेटा टेंशन नहीं लेनी ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਓਏ ਸੇਟੂ ਪਰੇ लो जी नाजरीन फैसल रामे साहब ये हमारा एक छोटा सा एक्ट था हमारा ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ फैसल साहब आगे ने फैसल साहब माशाल्लाह क्या कहने एक बार फैसल फिर रामे- ताड़ी यार प्लीज फैसल रामे फैसल ਸਾਜੀ पान फैसल ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੋਲੋ ਕੀ ਹੈ फैसल तेरा बहुत मजा है यार कसम ओहो फैसल तेरा बहुत मजा है भाई बात ये है नादरीन सबसे पहले भाई ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗਿਆ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫੈਸਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ੋਅ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟੀ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਾਰਗ ਆ ਸਾਰੇ ਫਰੀਦ ਇਹ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਗ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫੈਸਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ੋਅ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਸ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਓਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਫੈਸਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ੋਅ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈਗੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਐਵੇਂ 2 4 ਮੈਂ 5 ਕਦੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਯਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਮੁੜ ਕੇ ਦੋਸਤ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹੀ 3-4 ਬੰਦੇ ਢੇਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਮੈਸੇਜ ਕਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਧਰ ਝਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਚਲੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ लो जी नाजरीन बात यह है कि फैसल रामे ने शो किया फैसल रामे थले कमेंट्स होंगे ने कमेंट्स ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਰਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਤੇ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਖਾਵਤਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈਜੈਂਡ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਹਨੀ ਭਾਈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਖੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਖਾਵਤਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੌਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤਰ ਆ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫੈਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲ ਲਈ ਲਾ ਪੂਰਾ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬਹਾਰਾਂ ਸੀ ਕਸਮ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਕਢਾਉਣਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਏ ਹਾਂ ਲੋ ਜੀ 4 ਸ਼ੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 6 ਜਣੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸ਼ਹਿਰੇ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਜੀ ਮੇਰੀ ਸੌਰੀ ਉਸਤਾਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਕੱਲੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਭਾਜੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਜੀ 5-7 ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਲਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੇਮ ਐ ਹੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ
ਉੱਥੋਂ ਦੱਸ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਓਕੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਕਾਮ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਿਆ ਵੀ ਯਾਰ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੀਰੋ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਕਹਿ ਦੋ ਜਰਾ, ਲਾ ਦੇਗਾ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਸਾਜੀ, ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਦੰਦ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਸਾਜੀ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਬਿਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਆ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 8-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਫੈਸਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਚਿਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਚਾਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਦਾ। ਫੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਸਾਜੀ ਏਦਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਸੁਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਆਹੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਵਾ ਯਾਰ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਜੇਸ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਆਵੇ ਉੱਥੋਂ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਾ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਜੀ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਲੱਥਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋ ਰਹਿਣਾ, ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਮਾਈ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਮਰਸ਼ਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਮਤਲਬ 1 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਡਾ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਇੰਜ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 19 ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਆਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਉਮਰਾਂ ਗਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਧੇ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਂਘ ਤਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋਰ ਪਰਸੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਆਇਆ?
15 शो करके घर भी आ गया और माशाल्लाह बल्ले बल्ले भी करा दी तू जालमा और सारा कुछ ठीक। और देखो ਇਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਫਰੀਦ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੈਣ ਸਖਾਵਤ, ਹਨੀ ਭਾਈ, ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਛਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਣ ਡਿਆ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਡੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ, ਹਰ ਗੈਸਟ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਖੁੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੈਸਟ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਹ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨੀ ਸੀ, ਔਰ ਆਡੀਅנס ਨੇ, ਔਰ ਆਡੀਅנס ਔਰ ਉਹ ਗੈਸਟ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਅੰਸਾਰੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਵਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਜੋ ਰਿਐਕਟ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਗਾ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਹਰਫਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬੇਸਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਪਸ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਾਪੀ 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 ਚੂਲੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਾਪੀ 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 ਚੂਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੰਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੰਝ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਫੌਰਨ ਹੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਨਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਝ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਟਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਟਾਂ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 6000 ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਦੇ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਏਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਗੈਰਤ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਵੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਉਧਰ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਦਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30 ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਸ਼ੋਅ। ਬੜਾ ਹਾਈ ਰੇਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਦਿਓ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਉਣਾ। ਭਾਜੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ 70-80 ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਿਸਤੋਣਾ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਜੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਬਾਤ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਓਏ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 2600 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਤਨਖਾਹ ਛੱਡ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਫਨਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਉਨੇ ਹੀ ਗੰਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਦੇਖ ਵਕਤ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੈਰੀ ਔਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਓ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਫੈਸਲ ਯਾਰ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਜੋ ਉਹ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ
ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਰ? ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 15 ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 15 ਸ਼ੋਅ 15 ਸ਼ੋਅਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 6-7 ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਏ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ? 12,000 ਰੁਪਏ ਫੈਸਲ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਆਣ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਮੇਰੇ 2600 ਰੁਪਇਆ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਥੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ 2600 ਰੁਪਇਆ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਗਿਣ ਰਹੇ ਆ। ਓਏ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਚ ਗਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਹਰਾਮ ਰਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਗਿਣ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਚ। ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਣਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2600 ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 5200 ਦਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਗਿਣ ਰਿਹਾ, ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਖਵਾਈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਲੈ। ਤੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ 70,000 ਰੁਪਏ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। 15 ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇ। ਜ਼ਰਬ 15 10,50,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਦੇ ਉਹਦਾ 5200 ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਦੁਬਈ ਵਾਲਾ ਸਿਗਟਾਂ ਦਾ ਨਿਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੁਬਈ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਧਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਲੱਗਾ ਸਿਗਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਗਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰੇ। ਡੀਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਵਾਕਈ 70,000 ਚ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਿਗਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਤੇਰਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੈਂਚਰ ਸਿਗਟਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ। ਫੈਸਲ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ੋਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ ਵੀ ਫੈਸਲ ਚਲੋ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੈਸਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਚਲੋ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਓ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲੜਾਂ ਗੁਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਓ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਸਾਈਆਂ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਨੇ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਖੱਤੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸ਼ੋਅ ਚ। ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਦੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਢਿੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੀੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਵੰਡਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਪੀ ਚੂਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਧੋਰਮੇ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਰਫ ਚਾਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਰਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਪਿਆ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਪਿਆਈ। ਸੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਲੰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸੂਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਹਿੰਦਾ ਲੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਡਰਾਈਵ ਉਬਰ ਤੇ ਰਾਈਡਾਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਐ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋਰਦੇ ਆ, ਤੋਰਨ ਦੇ ਕੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੁਬਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ 4,000 ਰੁਪਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹ 4,000 5,000 ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, 1000 ਇਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਤਾ ਕਿਸੇ ਫਿਲੀਪੀਨੀ ਨੂੰ, ਡਾਲਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। 4,000 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲੈਣ, ਉੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਪਾਈ 22 ਦਿਰਹਮ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ 22 ਦਿਰਹਮ ਦੀ ਡੱਬੀ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ 4,000 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਬਾਈ। ਹੁਣ 4,000 ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਭਾਈ ਨਾ, 100 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 7,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਸੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ 1 ਰੁਪਿਆ 70 ਰੁਪਏ ਨਾ, 10 ਰੁਪਏ 700 ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ 7,000 7,000 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ 4,000 ਦਹਾ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਮੈਂ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਮਿੱਠੇ ਯਾਰ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਸਲਮਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 4,000 ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਠੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਰੋਜ਼ ਸਿਗਰਟਾਂ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ।
ਇੰਨੇ ਤੇ ਜੀ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਬਸ ਉਸ ਸਿਲੇ ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਨੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੈਂ ਲਿਆ ਲਾਇਆ ਬਾਜੀ ਸਿਰ ਚੱਲ। ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਓਏ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬਣਦੇ ਉਹ ਲੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਭਰਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੱਜੀ ਮੁੰਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ 500,000 ਦੇ ਗਏ ਕਦੇ 500,000 ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜੇ ਓਏ ਮਾਗਿਆ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਓਏ ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 500 ਦਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਬੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। 250 ਦਾ ਵੀ 250 ਦਾ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਿਆ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸ ਓਏ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੈਸਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗਿਆ, ਕਸਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ? ਕਿਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਾਜ ਚ ਰੱਖ ਦੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਅੱਛਾ ਓਏ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ बेटा मेहमान बैठे उनसे मांगो ना, तुम मेरे से मांगो। ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੂੰ मेहमान क्यों होते हुए तुम? ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਲਏ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਉਹ ਯਾਰ 60 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਢੇਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਪੈਪਸੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਬੋਤਲ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ बेटा पी लो। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਵੀ ਕਰੀ ਆਸਾਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਆਸਾਨ ਭੁੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਉਧਰ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਸਮਝ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ 70 ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਨਵੀਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਓਏ ਫੈਸਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਔਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਸੀ 10,000, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲ ਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਓ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਲ ਕਰਾ ਉਹ ਲਓ ਲੜ ਦੂੜ ਦੋ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਬਣਾ ਫੈਸਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਯਾਰ ਉਹ ਮਾਰ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਇਹ ਬਸ ਕਰਦੇ ਓਏ ਭਾਈ ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਗਾ ਗਏ ਸਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮਠਿਆਈ ਮਠੀ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹਾਂ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਕਰਾਵੇ ਮੈਂ ਓਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਸਤਾਦ ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਦੱਸੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੀ ਓਏ ਹੈ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਵੇਖੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੜ ਗਏ। ਓਏ ਆਪਣੇ 500-700 ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਈ ਨੇਮ ਬਾਈ ਫੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰ ਉਧਰ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਭੈਣ ਸਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਹਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਦੇਣ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੂੰ ਮੁਨਾਫਕਾ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਨੌ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੂੰ ਮਨਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸ਼ੀਰੀ ਮਹਿਲ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੋਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਓ। ਖੁੱਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਭੇਜੋ। ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਠੀਕ ਆ ਓਏ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਚਵਲਾ ਮਾਰਨ ਨੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਤੂੰ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਓਏ ਉਹ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਓਏ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਆ ਸੀ। ਆ ਸੀ ਭਾਈ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਬਗਾਰਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਅਚਾਰ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੈਸਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਵੇਚ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ
ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਸਮੋਸੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਭੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਉਹ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈਓਂ ਹੋਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਓਏ ਹਾਏ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਾਲੇ ਪੈਦਲ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਐਦਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਓਏ ਉਰੇ ਲਿਆਓ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸੌਰੇ ਦੇ ਲੈ ਜਾ ਭੱਜ ਗਏ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਭਾਈ ਟੌਪ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਲੂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੌਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਓ ਭਾਈ ਜੀ। ਓਏ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਖੋਲ ਲੋ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਠਹਿਰ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੂਰ ਸਾਜੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਬੂ ਆਗ ਲਿਆਏ ਫੈਸਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗ੍ਰੇਟ ਐ ਮੇਸੂਈ ਦੁਆਖੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵਾਹ 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 ਉਸਤਾਦ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ ਓਹੋ ਪਾਇਨ ਲਗਾ ਤੇ ਖੋਲੋ ਆਲਾ ਆਹਾ ਕੀ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਆਲਾ ਉਹ ਆਲਾ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਆਲਾ ਤੇ ਹੈਗੇ 150 ਦਿਓ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਆਲਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੋਲੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਬਸ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਜੋ ਹਟਣੇ ਦੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾ ਤੇਰਾ 5200 ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਓਕੇ ਆ ਹੈ 5200 ਰੁਪਏ ਕੈਰੀਅਰ ਲਾਈਫ ਸੈਟ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਹੋਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲਵਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਸਟ ਮੈਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਨ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਸੋ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਜੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਕਪਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਵਾਓ। ਕਪਲ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੇ ਜੀਤੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਖਾਣਾ ਕਢਾਈਏ ਉਹਦੇ ਚ 19 ਨੰਬਰ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਢਾ ਦਿਓ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਲਾ ਕਢਾ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ- ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾ ਕਿਸਾਨ ਟੀਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸੇ ਆਸਾਨ ਤੇ ਭੇਜ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੋ ਉਹ ਆਪ ਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਿਕਲ ਗਏ ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਲੈਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਰ ਚੈਨਲ ਆਲਰੇਡੀ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਸਭ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਮਿਠਾਈ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਾਈ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਯਮਲ ਨੇ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਜੀ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਮਠਿਆਈ ਉਹ ਸਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਗਰੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਮਠਿਆਈ ਖਿੱਚ ਲਈ ਸਾਜੀ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ 1500 ਕੀਤੀ ਹਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚਲਵਾ ਦਿਓ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਕਲੀ ਜੋਟਾ ਖੇਡ ਲਈ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵਾਉਣਾ ਵਾ ਸਲਾਨੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਟੀਵੀ ਹਾਂ ਸਲਾਨੀ ਟੀਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੰਗਰ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਬਸ ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਲਾਈਫ ਓਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੀਵੀ ਲੈ ਲਓ ਲੈ ਲਓ ਅੱਛਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੈ ਲਓ ਦੂਰ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਕਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕਿਆ ਮੈਂ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਸਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਮਿਠਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਐ ਖੁਰਕਮ ਲਗਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਫੈਸਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਲੈ ਲਾ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਖਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਮਰ ਚੱਲਾਂ ਵਾ ਜੇ 2-4000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਦੇਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਥੋਂ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਗੱਲ ਦੋ ਲੈਣੇ ਦੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਉਹਨੇ 5200 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਓਏ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਬਦਲਣਾ ਇੰਜ ਹੋਣਾ 52 ਸੋਚ ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਚੋਂ ਖਾ ਲਾ ਓਏ ਉਹ ਚੱਲ ਲੈ ਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੈਣ ਲਿਆ ਲੈ ਲਾ ਲੈ ਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਬਰਫੀ ਦਾ ਪੂਰ ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਚਲੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮਾਈਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਓ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸ
ਬਸ ਉਹ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਓ ਡੱਬਾ ਉਰੇ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਬਜੋੜ ਜਾਂਦੀ ਇੱਧਰ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੋਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ किधर तोड़ो ਕਿ ਤੋਰੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੀ ਵਾਹ ਵਾਹ यार अल्लाह पाकिस्तानी है ना वक्त से पहले ना जरूरत से ज्यादा जो ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਜੋ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀਟਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਦੇਖੋ टिश्यू फड़ाई यार। ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਨया ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਐਂਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ। ਯਾਰ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਫੈਸਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਹਾਏ 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 ਤਾਈ ਫਿਰ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੈਸਲ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਚਵਲ ਝੂਠ ਜਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੋ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਈਲ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ 5200 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵੇੜ ਲਾ ਸੀ ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਈਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਫੈਸਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਲ ਹੁੰਦੇ ਅਮਰਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ 5200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਲਿਆਣ ਬਹੁਤ ਪਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰਨ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿ ਹਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮਠਿਆਈ ਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਜਿੰਨੀ ਖਾ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰੌਂਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੂਰੀ। ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਓਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁਵਿੰਦਰ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ। ਜੇ ਕਰੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਢੇਲੂ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲਵਾਂ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਬੁਰਖੇ ਵੀ ਸੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਗੋਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਖੱਟਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਹੈ। ਖੱਟਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਗਜ਼ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਖਾਦਾ। ਸਾਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਫਖਰ ਬਣਿਆ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦਾਦ, ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਪਸ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟਿਪਸ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਹੀ ਸਮਝ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਓਆਂ ਵਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਕੋ ਗੱਲ ਕਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਦੜਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਦਮੀ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਉਸਤਾਦ ਕੋ ਗੱਲ ਕਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਦੜਾਈ ਦੇ, ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਯਾਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਵੇਂ ਬੜਾ ਕਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯਾਰ। ਸੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਨ ਲਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਬੰਨ ਲਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਸ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤੈਂ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਸੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ। ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ, ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਲੈਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਸੀ ਗੱਲ ਆ ਸੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਤਰੀਕਾ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਅਦਬ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚੀ ਮੁੱਠੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ। ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ।
ਉਹ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲਓ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਅਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਕੌਣ? ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ। ਓਏ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ का बात ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਆ? ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਕੈਡਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ। ਆਹੋ ਵਾਹ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੋਕੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਭਾਈ ਫਸਲ ਹਫਤਾ ਇਸੇ ਕੰਮ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਓਕੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਓਕੇ ਕਰਨਾ। ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਾ, ਅਕੈਡਮੀ ਕਾਲਜ ਕਹਿ ਲਾ, ਸਕੂਲ ਕਹਿ ਲਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਲਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਅਕੈਡਮੀ 20 ਮਰਲੇ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 18 ਮਰਲੇ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਾ। ਸੇਲ ਅਹਿਮਦ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਜੋ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਬਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਫਟਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਅਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਅਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਇੱਧਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਈਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੌਲਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਸਭ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿੱਕਪੁਣਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ 20 ਬੰਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਬੜਾ ਇਹ ਜੀਬ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਮਨਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀਨਾ ਦਿਲ ਪਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਲੈਪ ਕੀਤੀ ਮੋਮੋ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ। ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਭਾਜੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ, मोहब्बत से जिंदगी बनती है। ਸੋ ਡਾਲਾ ਲੈ ਜੋ ਭਰ ਲਿਓ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰਨ। ਗ੍ਰੇਪਲ ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ ਆਪਣੀ। ਯਾਰ ਓਨ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇਨਾਂ, ਓਨ ਭਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਓਨ ਅਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਫਟਰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੀ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਭਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਓਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਔਰ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਹਨੀ ਭਾਈ, ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸ। ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਇੱਧਰ ਹਲੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਓਏ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਆਈਡੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ? ਪੂਰੀ ਰਿਐਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਯਾਰ ਦੱਸੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਕਿਉਂ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੇ ਹੋ, ਰਾਣਾ ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਬ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ। इन्होंने मैसेज करना, मैं फैसल का दोस्त हूँ, उसे शायरी मैं ही लिख के देता। नहीं बेशक आप टी टाइम देख लीजिएगा। ये मेरा अपना भी चैनल है। मोर स्टूडियो भी लाइक करे यार, एक बार ਉਹਦੇ ਘਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਕੀ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਬਸ ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਕੀ ਗੁੱਸਾ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਨਾ ਦਿਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6-7 ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਕੁਦੂਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬੇਵਾ ਓਹੋ ਸਾਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਜੀ ਬੜਾ ਫੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਵਲ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਤੇ हैं। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, अभिषेक शेख साहब का ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮੀਆਂ। ਠੀਕ ਯਾਰ ਯਾਰ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਨ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਪਲ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਪਲ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਭਾਈ ਨੇ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨੌਕਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ। ਨੌਕਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਕਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਵਾ ਚਮਲਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਚੰਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਸੀ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ। लो जी नादरीन, ऐसी फैसल रामे साहब का वापसी इस्तकबाल साडा ते इस तो जरा असी फैसल साहब मठियाई का बहुत शुक्रिया। 6.5 लाख रुपया 15 दिन तुसी कमाया और तुसी 80 रुपए की मठियाई लै गया है। और मेरी सहेल अहमद साहब की गल पल्ले बननी है या नहीं बननी तेरा मसला, मेरी लाजमी ठीक हो गया साहब जी, ਸਾਰੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਗਏ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਗਏ ਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਉੱਥੇ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੈਜੈਂਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ। ਕੁਛ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ। ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਸਾਇਆ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਸੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਨੈਸ਼ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਡਰਾਮਾ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਏ ਕਰੈਕਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ, ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਲਗਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚੀ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਫੈਸਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 20 25 30 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਧਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਛੇੜੋ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਛੇੜੋ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੇੜੋ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਭਾਈ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਸਲਾਮ ਜੀ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ
ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਊਜ਼ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਆ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੋਨੇ ਕੀ ਦੁਆ ਪਹਿਲੀ ਸਰ 500-600 ਵਿਊਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਘੱਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਡਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਜ਼ੀਰਾ ਹੀ ਮਿਲੇ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ। ਉਧਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ, ਓਕੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਚਲ ਗਲੋ ਹੱਥ ਲਾ।